नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा युनिव्हर्सिटी नांदेड या विद्यापीठाचा B.Ed फोर्थ सेमिस्टरचा सिलेबस जो आहे त्या सिलेबसची ओळख करून घेणार आहोत. इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस ऑफ B.Ed फोर्थ सेमिस्टर. मी प्राध्यापक M.R. जोशी, श्री शारदा भवन शिक्षण संस्थेचे अध्यापक महाविद्यालय नांदेड येथे अधिव्याख्याता म्हणून सध्या कार्यरत आहे. चला तर पाहूया B.Ed फोर्थ सेमिस्टर सिलेबस. आता इथे दिलेलं आहे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम ऑफ फोर्थ सेमिस्टर. यामध्ये कोर्स कोड, टायटल ऑफ कोर्स, क्रेडिट्स, अवर्स and marks given. Core courses CC, perspectives in education. In this title, B.Ed CC 401, name of the title Educational Technology and ICT. This is the theory paper. It has 4 credits, 60 hours and 100 marks are allocated. This is the compulsory paper. Next, elective course. You have to choose out of these two anyone. There are 2 elective course. B.Ed EC 402, name of that paper is education. Credits are given 4, hours are allotted 60 and marks are given 100. Then second one is B.Ed EC 403, name of the title of that paper value education. It has 4 credits, 60 hours allotted, 100 marks are given. These are the elective papers. You have to choose any one of them, peace education or value education. Next, B.Ed PSS 404, pedagogy of school subjects, PSS. These are the pedagogy school subjects. There are 2 sections, A and B. Pedagogy school subjects 1, 2, 3, 4 and 5. It has credits 2, hours are allotted 30 and marks are given 50. This is the theory paper of pedagogy. You have to choose any one method, any one pedagogy school subject from this A section and any one of the subject from the second B section 6, 7, 8, 9. Out of these you have to choose one school subject. This paper has allotted 2 credits, 30 hours are allotted and marks are 50. These pedagogy school subjects are Marathi, Hindi, English, Urdu, science. In these papers, Marathi, Hindi, English, Urdu and science. You have to choose any one of them. Next, pedagogy school subjects. Here are given 6, 7, 8, 9. Geography, history, mathematics and commerce. You have to choose one of them. Some colleges have 7 methods: Marathi, Hindi, English, science, maths, geography, history. Out of these, you have to choose 2 methods from A section 1 and from B section 1 method you have to choose. Next, B.Ed
EPC 405 Enhancing Professional Capacities, in short form it's called EPC. In this section, two courses are given. A course related use of ICT in lesson. It has 2 credits, 30 hours are allotted and 50 marks are given. B section is related entrepreneurship development, 2 credits, 30 hours are given and 50 marks are allotted. This is the practical course. Next one is B.Ed PC 406 practical courses PC skill development. It has 2 sections, A and B. In A section, internship work are there. Internship conducted for 14 weeks, 1 credits per 2 weeks, 7 credits are allotted, 105 hours are allotted and marks have 175. In B section, you have to take 2 lessons. It is called final teaching lessons. From pedagogy school subjects, you have to choose one method, and from another pedagogy school subjects, you have to choose another method. In these 2 methods, you have conducted 2 lessons. There are 2 credits, 30 hours are allotted, 50 marks. Total 25 credits, 375 hours, and total marks are 625. Out of this, 300 marks allotted for theory papers and remaining for practical work. In theory papers, methods are allotted 50-50 marks and 100 marks for compulsory paper and 100 marks for optional or elective paper. Compulsory paper have 25 marks for practical related to theory paper and 75 marks are allotted to theory paper. And in these 2 papers, you have to choose one elective paper. In this paper, 25 marks allotted for practical work, theory related practical work, and 75 marks are for theory papers. B.एड चौथे सत्र अभ्यासक्रम आराखडा इथे मी मराठीत तुम्हाला सांगतो आहे. अभ्यासक्रम संकेतांक, अभ्यासक्रम शीर्षक, भारांश, तास आणि गुण. मूलभूत अभ्यासक्रम कोर कोर्स, शिक्षणातील दृष्टिकोन. त्याच्यामध्ये कंपल्सरी अनिवार्य पेपर जो आहे B.एड CC 401, त्या पेपरचं नाव शैक्षणिक तंत्रविज्ञान व ICT किंवा शैक्षणिक तंत्रविज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रविज्ञान. भारांश आहे 4, तासिका 60 आणि गुण दिलेले 100. त्याच्यानंतर ऐच्छिक अभ्यासक्रमाचे 2 पेपर इथे दिलेले आहेत, इलेक्टिव्ह कोर्स. त्याच्यातला कोणताही एक तुम्हाला निवडायचा आहे. 2 पेपर असे आहेत, B.एड CC 402 शांततेसाठी शिक्षण, त्याला 4 क्रेडिट्स, 60 आवर्स आणि 100 मार्क्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. नंतरचा दुसरा पेपर आहे B.एड CC 403, नाव आहे मूल्य शिक्षण, त्याला दिलेले 4 क्रेडिट्स, 60 तासिका दिलेल्या आहेत आणि 100 मार्काचा पेपर आहे. ह्यापैकी तुम्हाला एक ऐच्छिक पेपर निवडायचा आहे. त्याच्यानंतर B.एड PSS 404 शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र PSS. त्याच्यामध्ये 2 भाग आहेत, A आणि B. पहिल्या भागामध्ये 5 मेथड दिलेल्या आहेत, त्यापैकी एक मेथड निवडायची आहे. शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र 1, 2, 3, 4 व 5. त्याच्यामध्ये मराठी, हिंदी, इंग्रजी,
उर्दू आणि विज्ञान याचा समावेश आहे। त्यापैकी तुम्हाला एक अध्यापन पद्धती निवडायची आहे। त्याच्यासाठी 2 भारांश 30 तासिका आणि 50 गुण दिलेले आहेत। बी सेक्शनमध्ये शालेय विषयाचे अध्यापनशास्त्र दुसरी मेथड, त्याच्यामध्ये 6, 7, 8 व 9, इतिहास, भूगोल, गणित व कॉमर्स ह्यापैकी एक मेथड निवडायची आहे। त्याला 2 क्रेडिट्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत, 30 तासिका दिलेल्या आहेत, 50 गुण। त्याच्यानंतर BEd CC 405 व्यावसायिक क्षमता वृद्धी, त्याच्यामध्ये 2 सेक्शन आहेत। ए सेक्शन माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा शिक्षणातील वापर, 2 क्रेडिट्स, 2 भारांश 30 तासिका आणि 50 गुण। त्याच्यानंतर बी सेक्शन जो आहे त्याच्यामध्ये उद्योजकता विकास, 2 भारांश 30 तासिका 50 गुण। त्याच्यानंतर BEd PC 406 प्रात्यक्षिक अभ्यासक्रम, त्याच्यामध्ये कौशल्य विकासावर भर देण्यात येईल। छात्र सेवा काल आहे 14 आठवड्याचा, 1 भारांश 2 आठवड्यासाठी 7 त्या ठिकाणी भारांश आहेत, 105 तासिका आहेत, 175 गुण आहेत। आणि ए सेक्शन झाल्यानंतर हा ए सेक्शन, हा बी सेक्शन। तर हे सेक्शनमध्ये छात्र सेवा काल 14 आठवडे, 1 भारांश 2 आठवड्याकरता 7 भारांश आहे, 105 तासिका, 175 गुण। तर बी सेक्शनमध्ये अंतिम पाठ परीक्षा 2 परीक्षा होतील, एक पहिल्या पद्धतीवर आणि दुसरी अध्यापन पद्धती त्याच्यावर, अशा 2 परीक्षा तुम्हाला घ्यायच्या आहेत। त्याच्यासाठी 2 भारांश 30 तासिका 50 गुण त्या ठिकाणी दिलेले आहेत। एकूण 25 भारांश आहे, 375 तासिका दिलेल्या आहेत आणि 625 एकूण गुण त्या ठिकाणी राहणार आहे। तर अशा प्रकारे BEdचा हा जो 4थ्या सत्रातला अभ्यासक्रम आहे याचा आराखडा मी तुम्हाला समजावून सांगितला। याच्यामध्ये ज्या काही पेडागॉगी स्कूल सब्जेक्ट्स किंवा मेथडॉलॉजी निवडायचे आहेत त्यांचे क्रमांक इथे दिलेले आहेत। याच्यापैकी 2 मेथड निवडायचे आहेत, ए सेक्शनमधून 1 आणि बी सेक्शनमधून 1। मराठी मेथड, हिंदी मेथड, इंग्लिश मेथड, उर्दू मेथड, सायन्स मेथड। आता काही ठिकाणी याच्यातल्या फक्त 4च त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत, उर्दू मेथड काही ठिकाणी नाही आहे। ह्या 4 पैकी एक तुम्हाला निवडायचे, ज्या कॉलेजला उर्दू असेल त्यांनी उर्दू त्या ठिकाणी निवडायची। त्याच्यानंतर बी सेक्शनमध्ये मॅथमॅटिक्स मेथड, हिस्ट्री मेथड, जॉग्राफी मेथड, कॉमर्स मेथड। कॉमर्स मेथड काही कॉलेजेसला आहे पण काही कॉलेजेसला नाही, त्याच्यामुळे ह्या 3 पैकी तुम्हाला एक निवडायचे। ज्यांना सायन्स असेल त्यांना मॅथमॅटिक्स निवडणं कंपल्सरी आहे आणि ज्यांचं सोशल सायन्स ज्यांनी निवडलेलं आहे त्यांना लँग्वेज त्या ठिकाणी निवडणं कंपल्सरी आहे। किंवा कॉमर्स ज्यांची मेथड असेल त्यांनी लँग्वेज आणि याच्यातल्या मॅथमॅटिक्स मेथडचा विषय निवडला तरी त्या ठिकाणी चालतो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला याच्यामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये अध्यापन पद्धतींचा सिलेबससुद्धा त्या ठिकाणी समाविष्ट आहे आणि अशा प्रकारे हा अभ्यासक्रमाचा आराखडा तुम्हाला समजावून घ्यायचा आहे। BEdच्या 4थ्या वर्षासाठी ॲडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या व्हिडिओचा नक्कीच उपयोग होईल। बेस्ट विशेष, थँक्यू।